कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। गुरु शिष्य चाटशाला को ओडिशार अगणित दशम श्रेणी छात्र छात्री मान सुस्वागत अभिनंदन। पिलामान उद्देश्य कही रखे आमर दशम श्रेणी ओडिया व्याकरणर अलंकार उपरे आमे आलोचना करथिले। आमर शब्दालंकार जाइछि, आज होछि अर्थालंकार। ए अर्थालंकार उपरे आज निश्चित भाव रे पिलामानकर संदेह मोचन करिवे। आम गहणरे उपस्थित रहिसंती श्रीजुक्त निराकार स्वाई सार एवं आलोचक भाव में मध्य अछंती समीक्षक भाव में डॉक्टर सुरेश चंद्र बराड़ एवं गुरुनाम गुरु डॉक्टर गोविंद चंद्र दास महोदय। मु श्रीजुक्त स्वाई सार को अनुरोध करी आज से निश्चित भाव में अलंकार अर्थ अलंकार टी को आज आलोचना करेंगे। जय श्री जगन्नाथ। नूतन वर्ष रे समस्त को स्वागत एवं गुरुंकर से अतुल पाद पद्म रे प्रणाम जणी आज अधिवेशन को आरंभ करिया। आम सहित अच्छा आपन कहते बड़ भाई डॉक्टर सुरेश चंद्र बराड़ एवं मो सहित अच्छा बड़ भाई कवि कल्लोल गोदावरी बसंतिया महोदय। अलंकार आमे जो आलोचना करथिले, अलंकार हूँ साहित्यर सौंदर्यवर्धक उपादान। दी भाग अलंकार को विभक्त कथा शब्दालंकार जहा द्वारा शब्द सरस सुंदर श्रुति मधुर हुए ताहाकू शब्दालंकार कहितले। एवं एथिरे हमर जाइथिला अनुप्रास जमक श्लेष। अर्थालंकार जहा द्वारा अर्थ रमणीय एवं चित्ताकर्षक हुए। अर्थ को जेते बेले आमे व्याख्या करिबा कवितार पदर केते गुरुत्व रही, केते ताहा माधुर्य मंडित, केते ताहा गुरुत्व बहन करुछि साहित्य पई, सेटा बुझा पड़ी जाए। तेणु पिला मानक पई जो दिया जाइछि तार संज्ञा जहा द्वारा अर्थ रमणीय और चित्ताकर्षक हुए ताहाकू अर्थालंकार कहा जाए। यथा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं व्यक्तिरेक। आमर ए दशम श्रेणी साहित्य बही रे बा व्याकरण विभाग रे अलंकार चैप्टर रे दिया जाइछि। अर्थालंकार रे चारोटी अलंकार को मात्र आलोचना करा जाइछि तीनोटी ताला उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यक्तिरेकर आलोचना करा जाई नाही। समय हेले देई दबा। हाँ, यदि आवश्यक पड़े समय दृष्टि ताहा परवर्ती अध्याय रे आलोचना करा जाई पारे। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कौन ना जेउठारे उपमा उपमान आ उपमेय मध्यरे तार गोटे सादृश्य साधारण बोधक शब्द द्वारा अभिहित करा जाए सेटा उपमा अलंकार। उपमान कौन उपमेय कौन एटा विद्यार्थी माने जानिबा निहाती दरकार। आमे जेतेबेले कहूचे मुख चंद्र परि सुंदर, एठी आमे देखिबा मुख चंद्र परि सुंदर। मुखटा एठी जहा को तुलना दिया जाए ताहाकू उपमेय कहती। काहाकू आमे तुलना कले ना मुहटा गोटे झीटार हो बा गोटे सुंदर पुओटार हो, जदि तार मुहर सौंदर्य को चंद्र अधिक गुण विशिष्ट अधिक सुंदर, तेणु सेठी आमे चंद्र सहित तुलना करू ता मुहटा को, ताहाकू कहू मुख चंद्र परि सुंदर। तेणु काहाकू तुलना देलु ना मुहटा, मुखटा उपमेय। जहा सहित तुलना करा जाए ताहाला उपमान, ताहा अधिक गुण विशिष्ट। चंद्र सहित तुलना कराला, चंद्र हला उपमान। तेणु ये जो उपमेय आउ उपमान
ସାଧାରଣ ବୋଧକ ଯୋଉ ସାଦୃଶ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଥିବା ସାଦୃଶ୍ୟଟା କଣ ନା ମୁହଁଟା ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଯୋଉ ସାଦୃଶ୍ୟଟା ରହିଛି ତାହା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦର୍ଶେଇଥାଉ। ସେ ସାଧାରଣ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ କଣ ନା ଦେଶନେ ଯେପରି ପରି ଆମେ ପିଲାବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ପଢିଥିବେ ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଗାଁ ଚାହାଳିର ଚାଟ ସିଏ ଚେହେରାଟି ତାର ଡଉଲ ଡାଉଲ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାହାର ସରି କିଏ ତୁମ ପରି ବୋଲେ ତୁମେ ଯେପରି ଛୋଟ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ସମୟର ଅବସ୍ଥାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇ କୁହାଯାଇଛି। ସେଟା ପରି ଯେସନ ଯେପରି ଯଥା ତୁଲ୍ୟ ସାଦୃଶ୍ୟ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ସାଧାରଣ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ଏଠାରେ ଆମେ ତୁଳନା କଲା ବେଳେ ଦେଖିବା ଯେ ତାର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କାହିଁକି ତୁଳନା କଲେ ଗୋଟେ ମୁହଁକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ କାହିଁ ତୁଳନା କଲେ ନା ଏଇ ମୁହଁଟା ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ରଟା ସୁନ୍ଦର ତେଣୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଅଛି ଇଏ ସୁନ୍ଦର ସିଏ ସୁନ୍ଦର ସାଧାରଣ ଧର୍ମଟା ହେଲା ସୁନ୍ଦର ପରିଟା ହେଲା ଯଥା ଯେସନେ ତୁଲ୍ୟ ସଦୃଶ ଏଟା ହଉଛି ସାଧାରଣ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟ ଥବ ଉପମାନ ଥବ ଏତିକି ହେଇଗଲା ଆମ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହେଇଗଲା। ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ କଣ ଦିଆଯାଇଛି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଶରତ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ବେଳେ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଶରତ ଋତୁ। ଶରତ ଋତୁରେ କଣ ନା ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ପରେ ଯେହେତୁ ଶରତ ଋତୁ ଆସୁଛି ଶରତ ଋତୁର ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ନିର୍ମଳ ଆକାଶରେ ତାରକା ଗୁଡିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଅନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ଆକାଶର ନୀଳିମା ଆହୁରି ଚମକପ୍ରଦ ହୁଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଋତୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଧଳା ଧଳା ପାଉଁଶିଆ ପାଉଁଶିଆ ମେଘ ଖଣ୍ଡ ଆକାଶରେ ଭାସି ବୁଲନ୍ତି କବି ଦେଖିଲେ ନୀଳ ଅମ୍ବର ବୋଲେ ନୀଳ ଆକାଶରେ ଧଳା ମେଘ ଗୁଡା ଭାସୁଛନ୍ତି। କବି ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଧାନୀ ତାଙ୍କର ମାନସ ପଟରେ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ବସିକି ଶରତ ଆକାଶରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ଦେଖି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଗଲା ଯେ ଯୋଉ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣର ବୋଇତ ଗୁଡିକ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଧଳା ମେଘ ଗୁଡିକ ନୀଳ ଆକାଶରେ ସେଇମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଭାସୁଛି ସିଏ ବୋଇତ ମଧ୍ୟ ଭାସୁଛି ତେଣୁ ତୁଳନା କରିକି କହିଲେ ଏଠାରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଅର୍ଥ ସୁନୀଳ ଆକାଶରେ ଧଳା ମେଘ ଏଟା ହେଲା ଉପମେୟ ତୁଳନା କରାଗଲା କାହା ସହିତ ନା ଭାସନ୍ତି ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଇତ ହେଲା ଉପମାନ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଧଳା ମେଘ ହେଲା ଉପମେୟ ଉପମାନ ଆଉ ଉପମେୟ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଟା କଣ ଭାସିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମଟା ଇଏ ଭାସୁଛି ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ମେଘ ଭାସୁଛି ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଇତ ଭାସୁଛି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ହଉଛି ଭାସିବା। ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କଣ ଯଥା ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଇଏ ଯେମିତି ଭାସୁଛି ଇଏ ଯେମିତି ସୁନୀଳ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଇତ ଯେମିତି ଭାସୁଛି ସେମିତି ଇଏ ଭାସୁଛି ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବା ଏଟା ହେଲା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯଥା ଉପମା ଦିଆହେଇଛି ଇଏ ଯେମିତି ସେ ସେମିତି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଯଥା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ହେଲା ଭାସିବା
ଉପମେୟ ହେଲା ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଧଳା ମେଘ, ଉପମାନ ହେଲା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଇତ ଭାସିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି କବି, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତି ତାରା ରବି କିରଣେ, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚରଣେ, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳ ଅଙ୍ଗେ, ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେହି ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ବଡ ଭାଇ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟରେ ଆମର କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଯିଏ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭିତ୍ତି ସଂସ୍ଥାପକ, କି ସୁନ୍ଦର ପଦ ଲିଖିଛନ୍ତି। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସମୁଦ୍ର ଝାସ ଦେଇକି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଡେଇକିରି ଯୋଉ ମୁହାଣରେ, ସେ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀର ମୁହାଣ ଯୋଉଠି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ, ଝାସ ଦେଲା ସେଠି, ସେ ସମୁଦ୍ର ନୀଳ ତରଙ୍ଗ ଭିତରେ କୁଆଡେ ମିଳେଇଗଲା, ହଜିଗଲା। କେମିତି ମିଳେଇଲା? ବେଶ କେମିତି ମିଶିଲା ନା, ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ବୋଇଲେ ଆମର ଯୋଉ ଫୁକିଆ ପାହାନ୍ତିଆ ତାରାଟା ବେଳକୁ ବେଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କିରଣ ଭିତରେ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏନି, ଆଉ ରବି କିରଣରେ ମିଶିଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ତେଜ ଆଗରେ ସେ ଫିକା ପଡିଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆଉ ସେ କିନ୍ତୁ ରହେ, ମାତ୍ର ତା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଭିତରେ ସେ କୁଆଡେ ମିଶିଯାଏ। ଯେମିତି ପାଣି ଭିତରେ ଲୁଣ ପକେଇକି ଆମେ ଲୁଣ ଖୋଜିବା, ପାଣି ଭିତରେ ଚିନି ପକେଇକି ଖୋଜିବା, ମିଶ୍ରି ପକେଇକି ଖୋଜିବା ଗୁହାଟି ସମୟରେ, ଆଉ ପାଇବାନି, ତା ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ପାଇବାନି, ସେ ମିଞ୍ଜିଯିବ, ମିଶିଯିବ। ସେମିତି ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ଅର୍ଥ ପାହାନ୍ତି ତାରା, କୁଆଁ ତାରାଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରବି କିରଣରେ ମିଶିଯାଏ। ଆଉ କିଏ ନା, ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ମିଶିଯାଏ। ପରମାତ୍ମା କହିଲେ ଯଦି ପ୍ରକୃତି, ଏ ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ ନଦୀ ନାଳ ପାତାଳ ସ୍ୱର୍ଗ, ଯାହା ଆମେ ଆକାଶ ଦେଖୁଛେ, ଇଏ ହଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର, ଟୋଟାଲ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି କଣ ଅଛି ସବୁତିକ ମିଶେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ଆପଣ। ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରୁ ଜୀବାତ୍ମାଟା ଯାଉଛି ହେରି, ଆମେ କୁଆଡେ ଦେଖିପାରୁନେ, ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ତାଙ୍କର କୁଆଡେ ଲୀନ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁନେ। ଦେଖିପାରିଲେନି ପ୍ରଭାତୀ ତାରାଟା ରବି କିରଣ ଭିତରେ କେମିତି ମିଶିଗଲା, ମିଶିଗଲା, ଉଭେଇଗଲା, ମିଳେଇଗଲା। ସେମିତି ଜୀବାତ୍ମାଟା କେମିତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ମିଶି ଯାଉଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ। ଆଉ କଣ ନା, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳ ଅଙ୍ଗେ, ଯେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଆକାଶରେ ଉଠୁଛି, ସେ ସମୟରେ ବିଜୁଳି ଚିକିରି ମାରିକି ମିଶି ଯାଉଛି, କୁଆଡେ କଳା ମେଘ ଦିହରେ ସେ ମିଶି ଯାଉଛି, ମିଶି ଯାଉଛି, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଚପଳା ବୋଲେ ବିଜୁଳି, ନୀଳ ଜଳଦ, ଜଳ ଦିଏ ଯିଏ ଜଳଦ, ନୀଳ ଜଳଦ, ନୀଳ ମେଘ ବା ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ। ତେଣୁ ସେଇ ନୀଳ ଜଳଦ ଅର୍ଥାତ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ମେଘ ଦେହରେ ବିଜୁଳି ବା ଚପଳା ଯେମିତି ମିଶିଯାଏ, ସେଇମିତି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସମୁଦ୍ରର ନୀଳ ତରଙ୍ଗ ଭିତରେ ମିଶିଗଲା। ଏଠି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କଣ, ମିଶିଯିବା, ଏମାନେ ସବୁ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ମିଶିଗଲା। ଉପମା ବାଚକ ଶବ୍ଦ କୋଉଟା ନା, ଯଥା ତଥା, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚରଣେ, ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳ ଅଙ୍ଗେ, ଯଥା ମିଶିଗଲା ତଥା, ସେହିପରି ଯଥା ଆଉ ତଥା ହେଲା ଉପମା ବାଚକ ଶବ୍ଦ। ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ହେଲା ମିଶିଯିବା। ଗୋଟିଏ ଉପମେୟ ଏଠି ଅବଳା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ତା ପାଇଁ କେତେଟା ଲାଗିଛି ଉପମାନ? ଉପମାନ କେତେ? ଏକରେ ଲେଖିଲେ କଣ ନା, ପ୍ରଭାତୀ ତାରା, ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ରବିକରଣ ମିଶିଯିବା ଗୋଟିଏ, ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚରଣରେ ମିଶିଯିବା ଦୁଇଟି, ଏବଂ ଚପଳା ନୀଳ ମେଘରେ ଲୀନ ହେଇଯିବା ତିନୋଟି ଦିଆ ହେଇଛି ମାଳେ। ତେଣୁ ଏହା ତାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ମାଳୋପମା। ମାଳୋପମା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ତାହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମାଳୋପମା। ଏଇଟା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟିଏ
ଉପମାନ ଉପମେୟ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଉପମାନ ଥିଲେ ତାକୁ ମାଳ ଉପମା କହିବା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା କଣ ନା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା ବା ତର୍କଣା କରାଗଲେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। କଣ ହଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଦଉ ଆଗରୁ ଯେ ତୁମେ ଅନେଇକି ରହିଥିବ, ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ଆଉ ତର୍କଣା ଶବ୍ଦଟି ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ତମେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାକୁ ମନେ ପକେଇଦବ। ତାକୁ ଛୋଟିଆ କବିତା ଆକାରରେ ଗୋଟିଏ ପଦୀ କବିତା ଆକାରରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ପ୍ରକୃତରେ ଅପ୍ରକୃତ ତର୍କଣାଟି ଯେବେ ହୁଅ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଯେ ଅଳଙ୍କାର ତେବେ। ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ତର୍କଣା କରାଗଲେ ବା ସମ୍ଭାବନା କରାଗଲେ ତାହା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଏ ପୁଣି ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର। ହଁ, ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରରେ ଇଏ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଳଙ୍କାର ଇଏ କରୁଛେ। ସେଥିରେ କଣ ନା କେତେକ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ବୋଲେ କଣ ଉପମେୟ, ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ବୋଲେ କଣ ଉପମାନ। ଏଥିରେ କଣ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବାଚକ ଶବ୍ଦ ସତେ, ସତେ କି, ଅବା, କିବା, ବା, ବୋଧେ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଭିହିତ ହେଇଥାଉ। ଦେଖିବା କଣ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢେଇ ଗୁହାସ ମୁଦ୍ଗତ ନିରଭେଦି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ। ଏଇ କିବା ଅବା ଶବ୍ଦ ଆଖି ବୁଝିକି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଲେଖିଦବ, ଆଖି ବୁଝିକି। ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢେଇ ଗୁହାସ ମୁଦ୍ଗତ, ଚିଲିକାରେ କୋଟି କୋଟି ପକ୍ଷୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ଚୁନା ମାଛ ଗୁଡାକ, ତା ଭିତରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଡ ଗୁଡାକ ଅଛି। ହାଡ ଗୁଡାକ ସାଧାରଣତଃ ଧଳା, କ୍ୟାଲସିୟମ ଗୁଡାକ ଏରା ଖାଇକି ଯାଇକି ଦେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଚିଲିକା ଭିତରେ, ହଁ ଯାଇକି ବସିବେ। ଧଳା ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ଏମିତି ବସି ବସି ଚଢେଇ ମାନେ ସାଧାରଣ ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଆମେ କହୁନେ କି ଢଗଢମାଳିରେ, ଏ ପୁଅ ଚଢେଇ ହଗା ପର୍ବତରେ ନାଁ ରଖିଦବୁ। ଚଢେଇ ମାନେ ହଗି ହଗି ସେ ପାହାଡ ଗୁଡାକ ଧଳା ହେଇଯାଇଛି, ଚଢେଇ ହଗା। ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ କହିଛି ଚଢେଇ ଗୁହା ଗୁହ। ତେଣୁ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କର ଏଇ ମଇଳାରୁ ସେଇ ପର୍ବତର ଚୂନ ଗୁଡାକ ସଦାବେଳେ ପଡି 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 ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେଟା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି। କବି କଳ୍ପନାରେ ବଡ ଭାଇ ଆସିଛି କଣ ନା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଐରାବତ ହାତୀର ରଙ୍ଗ ଧଳା ବୋଲି ପୁରାଣ କହୁଛି। ଆମର ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳରାଶି ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପର୍ବତ ଗୁଡାକ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ, କବି ରାଧାନାଥ ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢେଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ, ଏଇ ଯୋଉ ଚଢେଇ ଗୁହା ପର୍ବତ ଗୁଡାକ ଧଳା ଦିଶୁଛନ୍ତି, ଏରା ସତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ନିରଭେଦି ଅର୍ଥ ସମୁଦ୍ର ଯୋଉ ପାଣି ଭିତରୁ ଐରାବତ ହସ୍ତି ଉତ୍ଥିତ ହଉଛି, ଆଉ ଉବୁ କାଢିକି ବାହାରୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ଟିଙ୍ଗାରିକି ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ହେଲା ଚଢେଇ ଗୁହା ପର୍ବତ, ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ହେଲା ହାତୀ। ତାକୁ ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଉଛି ଇଏ କଣ ଆଉ କଣ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଐରାବତ ହାତୀ ବାହାରୁଛି କି ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଅପକୃତ ବସ୍ତୁର ଏଠି ତର୍କଣା କରାଗଲା, ଐରାବତ ହସ୍ତି ଚଢେଇ ଗୁହା ପର୍ବତ କୁଆଡେ ଗଲା। ହଁ, ସେ କୁହାଯାଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଐରାବତ ହାତୀଟା କି କଣ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝି ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଉଛି, ତର୍କଣା କରାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ, ଏଇଟା ତର୍କଣା ଗଲା, ଏଇଟା ସମ୍ଭାବନା କରାହଉଛି। ଏଥିରେ ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ନୁହଁ, ଏଇଟା କଣ ସେଇଟା କି ନାଇଁ, ଇଏ ଯାହା ସିଏ ତାହା, ଉପମାନ ଯାହା ଉପମେୟ ତାହା, ଅଭେଦ କଳ୍ପନା ବେଶ। ତାହେଲେ ଏଠି ଉପମାନ ବା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ବା କଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ଆରୋପ କରାଗଲେ ଯାହା ଉପମାନ ତାହା ଉପମେୟ, এই କଥା ଯଦି
ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ବା ଭାବନାକୁ ଆସେ ବା ଲେଖାଯାଏ ସେଟା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। କେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଠିକ ଅଛି। ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ସର, ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ଆବିଳ ଉଦର। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଲେ, ସ୍ୱଭାବ କବି। କଣ କହିଲେ ନା ଦରିଦ୍ରତାରେ ପଙ୍କର ଆରୋପଣ ହେଇଛି। ଯେମିତି ପଙ୍କ ପତିତ, ଦରିଦ୍ରତା ହିଁ ଗୋଟେ ପତିତ ଅବସ୍ଥା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ବା ଦରିଦ୍ରତାରେ ପଙ୍କର ଆରୋପଣ ହେଇଛି। ଜୀବନ ଓ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଯଥାକ୍ରମେ କଣ ଆରୋପ ହେଇଛି? ସର ଆଉ ଜଳଦ ଜଳ, ମେଘର ପାଣି। ଯେମିତି ମେଘ ପାଣିରେ ସରୋବର ବୋଲେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସେମିତି ମୋ ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ରୂପକ ସରୋବର ଜଞ୍ଜାଳ ରୂପକ ଜଳଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଥ ଖାଲି ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ। ଏଠାରେ ଯାହା ଉପମାନ ଉପମେୟ ତାହା ଉପମାନ, ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କବିତା ବନିତା କବିତା ପିତା ରସକଲ୍ଲୋଳ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। କବିତା ବନିତା କବିତା ପିତା କହିବା ଲୋକ ତାର ଉପମାତା, କଲେ ତାକୁ ଭୋଗ ରସିକ ନେତା, କେତେ ହେଁ ଅବା ରହଇ ଯୋଗ୍ୟତା, କୁମତି ଗୁଆଁର କେବଳ ବଇ ମାତ୍ର ଭାଇ ତାର। କବିତା ହଉଛି ବନିତା ବୋଲେ କବିତାଟା ଯାହା, ବନିତାଟା ତାହା, ତା ଭିତରେ ଅଭେଦ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ହଉଛି ବନିତା ବୋଲେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀ। ତା ବାପା କିଏ? କବି ହଉଛି ତା ପିତା। ତାହେଲେ ସେଇ କବିତା ରୂପକ ନାୟିକାର ପିତା, ଅର୍ଥ ପିତା ବୋଲନ୍ତି ଜନକ। ହଁ, ଜନକ ବାପା ହେଲେ କବି। କହିବା ଲୋକ ତାର ଉପମାତା। ଭାଇ ଉପମାତା ସାବତ ମା। ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି କବିତାଟାକୁ, ଲେଖିଦେଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ସାବତ। ଉପମାତା କଲେ ତାକୁ ଭୋଗ ରସିକ ନେତା। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ରସଟାକୁ ରସିକ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କରିବେ, ରସିକ ମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବ। କେତେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ କେତେ କବିତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ଆପଣ ଏବେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହେଲେ ରସିକ ନେତା। କିନ୍ତୁ କୁମତି ଗୁଆର ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଖଳ ଲୋକମାନେ, ସମାଲୋଚକ ମାନେ, ତାର ସାବତ ମା ପୁଅ ଭାଇ, ଯେମିତି ସାବତ ମା ପୁଅ ଭାଇ ଦେଖିପାରେନି ଆର ମା ଝିଅ ଭଉଣୀକୁ, ତା ଝିଅକୁ ଇଏ ଭଉଣୀ ହବ। ସାବତ ମା ପୁଅ ଭାଇ ହଉଛି ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ସମାଲୋଚକ ଖଳ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କବିତାରେ ବନିତା ଆରୋପଣ କରାଯାଇଛି, କବିଙ୍କ ଠାରେ ପିତୃତ୍ୱର ଆରୋପଣ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଉପମାତା କହିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଉପମାତାକୁ ଆରୋପଣ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରେ ଉପଭୋଗ କରେ ତାକୁ ରସିକ ନେତାର ଇଏ କରାଯାଇଛି। ଯିଏ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଲୋକ ତାକୁ ଇଏ କରିବ, ହଁ ନିନ୍ଦା କରିବ, ବୈମାତ୍ର ଭାଇ କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା, ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ଉପମେୟ ଆଉ ଉପମେୟ ଭିତରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡେ ମଳିନ, କେମନ୍ତେ ସରି ହେବି ତୋର। ଏଠାରେ ଯେ କଳୁଷ ରୂପକ ପଙ୍କ, ଏଥିରେ କଳୁଷ ଯାହା, ପଙ୍କ ତାକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯାହା କଳୁଷ ତାହା ପଙ୍କ। ମୁଁ କେଡେ ମଳିନ, କେମନ୍ତେ ସରି ହେବି ତୋର ନଳିନ। ଏଥିରେ ପଙ୍କ ଆଉ କଳୁଷ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା କଳୁଷ ତାହା ପଙ୍କ। ପଙ୍କ ଏଇ ଦିହେ ଏକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଳଙ୍କାର ଏଠି ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ଶେଷ ହେଲା। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ନିରାକରେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଆଜି ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।